एक दिन मैं इन्होंने खालू आया ठुट मार के कहने लगा है कि मेरे घर भाई कहने लगे भाई पैसे है कहते ये कहते इतने क्यों रखे हुए हैं अब मेरे घर भाई कहने लगे ये तेरी जेब से पहनेंगे रहीम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल साडा देश पंजाब देखने वाले दोस्तों अस्सलाम वालेकुम 1947 पंजाब पार्टीशन पंजाब की वंड नूं लैके अज फिर एक नवी स्टोरी लैके तुहाडी खिदमत च हाज़र साडे नाल साडे मेहमान बुजुर्ग बैठे ने करदे उन्हां दे नाल 1947 दीयां जिहड़ियां यादां 1947 दी जिहड़ी वंड है ओहदियां गल्लां। अस्सलाम वालेकुम हाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। जिस वेला पाकिस्तान बनिया जी मेरी उम्र उस वेला 9-10 साल सी। हाई साहब सब तो पहले तुसी अपना नाम दसना। अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद? हाँ जी। मेरा नाम भी अब्दुल रशीद है हाई साहब। अच्छा तुहाडे वाले साहब दा की नाम? अब्दुल अली। अब्दुल अली? हाँ जी। और छज्जू खान। अच्छा अब्दुल अली तुहाडे वाले साहब दा नाम सी? हाँ जी। दा याद सारियां गल्लां बातां बिल्कुल याद है सच्चाई तो याद नहीं है। हाँ जी। दसो फिर चढ़दे पंजाब दे विच किहड़ा पिंड सी? साडा पिंड सी रामपुर बिलरो तहसील गढ़शंकर जिला हुशियारपुर। जेड़ा तुहाडा पिंड सी रामपुर बिलरो इहदे चार च फिर नाल-नाल किहड़े-किहड़े पिंड सी? ओ मैनूं याद सतनौर एक पिंड याद है। अच्छा जी। हां बीरोपुर सतनौर हां जी याद है बाकी दूसरे तो नहीं याद है। अच्छा पिंड दे विच उस जमाने दे विच मुसलमानां दे नाल होर किहड़े-किहड़े लोग रहिंदे सी? सिख हिंदू भी हिंदू ज्यादा सी सिख कम सी। हाँ जी। जेड़ा अपना घर सी वो पिंड च किथे करके सी? पिंड दे दरमियान च बिल्कुल खूह दे उत्ते। पिंड दे विच मस्जिदां कितनियां सी? मैंने तो अपनी मस्जिद ही पता है। अच्छा जी मेरे वालिद ने बनवाई सी। अच्छा जी। वो तकरीबन 4 किलोमीटर च मस्जिद सी। अच्छा जी। उस वेला पत्थर लगा है। हां जी। जे घरां च पत्थर लगदा हो। हां जी। ये पत्थर लगा सी एक नाल कबर सी किसी बुजुर्ग दी। अच्छा जी। ते चांदियां नूं इमलियां दरख्त। अच्छा जी। बड़ियां टूटेदार इमलियां ते डिगदियां होंदियां। हां जी। ते तुसी बच्चे चुक चुक खांदे सी हैं? ते उम्र सी मेरी 8-9 साल। हां जी। ते पिंड दे विच कोई गुरुद्वारा भी है सी? हां जी गुरुद्वारा है सी। अच्छा जी किथे करके दसो? ठाकर द्वारा जी उन्हें कहंदे सी। अच्छा जी। साडे घर से थोड़ा जा दूर। अच्छा जी। ठाकर द्वारा कोई 3 किलोमीटर 3 फुट ऊंचा। अच्छा जी। सीढ़ियां चढ़ के ओदे अंदर गर्मियां नूं आराम करन जाईदा सी। अच्छा ते इमलियां दरख्त सी गुरुद्वारे अंदर भी इमलियां दरख्त सी? हां जी। ते नाल सी ਜਿਹੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਮੰਦਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 38 ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। 1938 ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼। ਹਾਂ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈ ਸੀ? ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਚ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸੀ? ਹਾਂ ਜੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੈ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਪਸੀ 4। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆ ਦਾ ਘਰ। ਹਾਂਜੀ। 2 ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਔਰ ਹਿੰਦੂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਬਸਰ ਸੀ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਬਸੇਸਰ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਦਾ? ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਦੱਸੋ। ਖੀਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਖੀਲੋ ਤੋਂ ਯਾਦ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ। ਇਹ ਖੀਲੋ ਕਿਹਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ? ਬਸੇਸਰ ਸੀ। ਬਸੇਸਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਖੀਲੋ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। जिस पर ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ 50 ਤੋਂ 60 ਪੌੜੀਆਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਚੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ।
ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤਾਲੇ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਤਾਲੇ ਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਛੱਡ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵਗੈਰਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵਗੈਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਖਾਂਦੇ ਰੋਜ਼ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਮਿਲਣ ਵਰਤਨ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਬਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼। ਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਵਪਾਰ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਜਨਾਜ਼ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਨਾਜ਼ ਦਾ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਤੋਰੀਆ, ਖਲ ਤੇ ਫਿਰ ਕਣਕ, ਮਕਈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਮਹਿਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਬੁਲਾਈਦੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ? ਮੇਰੇ ਅੱਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ 1938 ਦੀ ਫਲੈਸ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 9 ਸਾਲ ਬਣਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? ਅਲੱਗ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਅਲੱਗ ਪਕਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ 1947, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ? ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਬਕਾਇਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਰਮੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਪਈਏ ਫਿਰ ਵੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਏ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਖਾਲੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ 1400 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਟ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਗੇ ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪਈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜੋ ਚੰਗੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ? ਪਿੰਡੋਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਆਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆਏ, ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਬਾਗੇ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਤੱਕ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੌ ਗਏ। ਬਲਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਏ? ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੇਟੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੱਲੇ ਆ, ਪਾਕ ਧਰਤੀ। ਪਾਕ ਧਰਤੀ? ਪਾਕ ਧਰਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੱਲੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ। ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕੈਂਪ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਿਹਾ? 3 ਦਿਨ। 3 ਦਿਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰਿਆ? 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਲ। ਪੈਦਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ? ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡੱਬਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਰੋਟੀਆਂ ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਅੰਦਰ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪੈਦਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਾ ਗੜਸ਼ੰਕਰੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੁਰ ਗਈ। ਫਿਰ ਬਾਗੇ ਪਾਟੇ ਤੱਕ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਵਾਗੇ ਤੱਕ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ? ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਮਾਰ ਕਾਟ, ਕੋਈ ਵੱਢ, ਕੋਈ ਲੁਟੇਰੇ, ਕੋਈ ਡਾਕੂ ਪਏ ਹੋਣ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਆਰਮੀ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗੇ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਲੱਗੇ। 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਲੱਗੇ। अब 8-10 किलोमीटर रोज कर रही सफर। हाँ जी। सफर है जी तकरीबन 250 किलोमीटर का। 250 किलोमीटर का? 20 दिन लगे। हाँ जी। ये तो फिर 10 दिन, 10 किलोमीटर रोज हो गए, सब बड़े दिन लग गए। हाँ जी, बड़े दिन लग गए। हाँ जी। बल्कि तंगी आ गई सी, खान पीन की तंगी आ गई जी। लेकिन उस वेले फिर ईमान सलामत रखते हुए कोई गलत खाना नहीं खाता, कोई गलत काम नहीं किया। मेरे वालिदैन, मेरे वालिद अलहमदुलिल्लाह नमाजी परहेजगार सी। मस्जिद बनाई 3-4 कनालों च, पत्थर लाया सुनहरी सोने दे करस लाए उत्ते। इंशाअल्लाह ये 8 दिनों ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ।
हाँ जी, ये 8 दिनों की गल है। ये भी पता लग जाना मस्जिद है कि नहीं है, गुरुद्वारा खड़ा कि नहीं खड़ा, मस्जिद तब्दील की या नहीं की, सारा ही 8 दिनों च पता लग जाना। खूह तो पानी अपने रस्ते ना खिंच के हाँ जी करना पीने वास्ते। हाँ जी, तो उत्थे कोई ना कोई आदमी कैमरा ना जी को पे सिटे ना कुछ। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ? ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਕੋ ਥੋੜਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸੌਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਵੱਡੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਆਦਾ ਪਹਿਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਦਾ ਪਹਿਰਾ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਆ ਕੇ? ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ। ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ, ਅੱਛਾ। ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੇ? 2-3 ਦਿਨ। 2-3 ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਨਕਾਣੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਕਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵਾਕਫੀ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਕਫੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਾਲ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਆੜਤ ਖਾਲੀ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਬਲਕਿ ਫਿਰ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨਨਕਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਢੱਕੇ ਕੀਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਚਾਹੇ ਬੜਾ ਕੀਤਾ। ਸੌਦਾ ਲੈ ਲਾ ਮੰਡੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਸਬਜ਼ ਮੰਡੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ मैं मेहनत करके कुछ टुकड़ा कहना इन्ना पसंद है, अल्लाह ने मैंने जांच बड़ी दे दी। ठीक है। जो लोग मेरे मगर लगे नहीं, सानू भी ले जाए, सानू भी ले जाए। ठीक है। वो टकना इन्ना भी किया, इन्ना पालक है नहीं, वो उन्हें सौदा लाए, उन्होंने लेके जाना। फिर मैं ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ, ਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰਦਿਆਂ? ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਜੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਥੇਰੇ ਲੱਭ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਚੱਕੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਿਕੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੱਕੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਸੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ। 40 ਸਾਲ ਫਿਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜ਼ਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ? ਫਿਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਉਦੋਂ ਲਾਈਨ ਪਰ ਨਾ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਚ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਗੇ ਸਾਈਕਲ ਲਿਆ 60 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੇਟੀ ਬੰਨੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੌਦਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਫੜ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਗਾਹਕ ਚੱਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਮਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ बेटे साढ़े वास्ते फ्रूट अच्छा लिया कर, असि तेन पैसे दिया करेंगे। मैं उन्हें वास्ते ना एक क्रेट उन्हें वास्ते ले जाना, एक पिंड वास्ते उन्होंने मैंने अच्छे पैसे देने। तेरा पिंड च बेचना परचूना सी। मैं उस वेला पलिया समय 10-12 रुपए कमा लग पाया। बिल्कुल जो बड़ी गल सी 10-12, क्योंकि दिहाड़ीदार पहले सवा रुपया मिलता सी, फिर 4 रुपये हो गए, तरक्की हो गई। उदों की गल है। तो साडे घर की हालत बहुत अच्छी हो गई। बिल्कुल इसे तरह वक्त जिहड़ा गुजरिया हुण दिल करदा कदी भी मैं कदे जाके चक्कर लाया वां अपने पिछले पिंड। चक्कर चलते करदा पिंड देखण, सिर्फ पिंड देखण। पिंड देख के एक कुदरती गल है, जिस जगह ते बंदा जम्मिया बंदे दा दिल करदा भी यार मैं उत्थे चक्कर ला के आवां। पिंड में दिल करदा देखण, लेकिन उन्हां लोकां नूं मिलण दिल नहीं करदा। लेकिन जिन्हां नाल तुहाडे बहुत अच्छे तल्लुकात सी बुजुर्गां दे, जिन्हां दे नाल तुहाडे वालिद साहब मिलदे गिलदे सी, जिन्हां नाल लैण देण सी, विआहां शादियां ते आउण जाण सी, उन्हां ने भी चंगा बर्ताव नहीं कीता। उन्हां ने भी मुकर गए। बच्चे से तुहानूं दस्सिया ना मैं, हालांकि ओहदियां कुड़ियां
और 8-9 साल उम्र से उन्होंने भी नहीं सी मेरी सहेलियां बनिया दोस्त बनिया उन्होंने भी साढ़े नाल फिर अच्छा बर्ताव नहीं किया कि अपना कोई सामान खोलिया या की कीता कि किवें की तकलीफ की दी एक पार्टी बेची तब्दील करने वास्ते वो पार्टी तो इनकार कर सकता फिर रख लो बड़ी पार्टी दे दो लेकिन उनके नहीं ये सब कुछ साडा है अपने घरे जिहड़ा सामान पिया सी अपने घर ते कब्जा कर लिया उन्होंने अपने घर से कब्जा कर साडे घर दे चरनियां दे विच एक नीम सी लगी बहुत अच्छी उस नीम दे नाल मोड़ियां ना खेलते रहना सारी दिहाड़ी क्यों घर दे विच तलीमी माहौल सी क्योंकि मेरे अब्बा जी बहुत परहेजगार सी माल बेचना ट्रकों के हिसाब ना लेकिन वो ऐप दस देना कि ये चाहे कुछ है तो जो अल्लाह ने रिज़्क मुकद्दर दा लिखिया सी वो मिलदा सी क्योंकि भाई ने इस चीज की रहसर की थी कि मुकद्दर कोई नहीं खो सकता बिल्कुल जी बिल्कुल उन्हें सच बोलना वो सच ना साडा माल बिक जाना ट्रकों के हिसाब ना अच्छा भी होर गल भी जिवें ਜਦੋਂ ਰੌਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਫੇਰ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ मेरे बचपन जी 9-4 दिनों में वापस आ जाना अच्छा आके बेच लवांगे वो कई ट्रक मूंगफली से खरीद ले अच्छा जी वो पैसे सारे खर्च करके समझा सिर्फ 1400 रुपये बचे जो 40 रुपये सी 50 बोरियां हम चांदी जे भी एडी बेवकूफी की साडे बुजुर्गां ने तो एक बोरी चुक लो उनका कल परसों वापस आ जाना अजी क्यों पास चुकी है उदों हर कोई यही सोचदा सी भी आप वापस आ जाना वापस आ जाना ए ना पार क्यों चुकी है वो साडा फिर वो बुरा हाल होया मैं अपने भाई ने पूछने लगा मैं कहा भाजी इन्ना कोई छड़ के सी ते खेतां जाके सौ गए बस उन्होंने वो जवाब दिता कि असं अपने ईमान नूं सलामत रख के चले हैं साडा इत्थे बेटा ईमान सलामत रसी है बिल्कुल ऐसा वक्त बहुत गुजारिया जिंदगी तकरीबन तुसी सारी गुजार ली है सारी वक्त ये चंगा या जो गुजर गया वो चंगा सी या अज दे जमाना जो ये चंगा या जो छोटे हुंदे जो 9-10 साल वाला टाइम सी वो चंगा सी जेड़ा 9-10 साल वाला टाइम सी वो चंगा सी जो उम्र 20 साल हुई वो मंदा हो गया वो मंदा बड़ी तकलीफ कटी है नहीं वो तो हो गया ना माली हालात की वजह तो जिवें लोकां दा अजकल भी अजकल हर किसी नूं अपनी अपनी पई है लोकां दे विच प्यार मुहब्बत खत्म हो गया नाल दे घर च जो मर्जी होई जावे किसी नूं कोई नहीं साडे घर नहीं है उदों दे जमाने दे विच ते अज दे जमाने च की फर्क है उस जमाने सारे आज दे जमाने च प्यार मुहब्बत दा फर्क है लोग हुण पैसा करदे हैं वापस वाले पासे नहीं आते हां जी यही गल साफ का जो कुछ नेकी कीती है ओदे पासे भी नहीं आते ओदे पासे भी नहीं आते पैसे आ जाए बंदा फिर कख नहीं बंदा लेकिन साडा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम नाल उदों भी बिल्कुल ठीक ठाक सी अज भी ठीक ठाक है हुक्मदीन साहब सी उन्हां बारे दसो कुछ वो इंस्पेक्टर हो गया सी पुलिस से 1947 अच्छा जी असी ओदे कोल चाहते सी कि साडी को मदद करे हां जी और मैनू कहने लगे थोड़े भाई ने कहा है मैनू कि हराम नहीं खाना ठीक है रिश्वत दूसरे को पैसे लेके कम करना ये हराम है हाँ जी मैं अपने भाई का कहना मनिया मेरा सिर्फ गुजारा तनख्वाह से है ठीक है और ये 2 बच्चियां सी जवान ते 5 मुंडे सी ते उन्होंने वाकई गुजारा बड़ा औखा सी तो उन्होंने क्या कि मेरे भाई का मैं उन्होंने कहना मनना क्योंकि उन्होंने मेरी जिंदगी का तमा चुकिया जी बिल्कुल जिम्मेदारी चुकी है मैं उनका कहने का इनकार नहीं करना ठीक है मैं रिज़्क हलाल खाना हलाल की हिदायत है बिल्कुल ठीक तो सारी उम्र मेरे वालिद ने कोई ऐसा काम नहीं किया साडे नालों पंछी चंगे पानी एक जान हलाल पासे कोशिश करते रहे हराम का दुश्मन पिछला आ जाए सारी जिंदगी आखिरी दम तक ये सोचा लेकिन सामने चंद दिन तंगी आई है पाकिस्तान जाके उस तो बाद अभी कुछ नहीं होगा
ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈ ਬੱਚੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਜੋ ਕੁਛ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਬੋਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਛਾ ਥੋੜੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਟੋਟਾ ਕਰੋਲਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲੂ ਆਇਆ ਠੁੱਡ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਣਗੇ? ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਅੱਛਾ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦੋਂ 47 ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? 47 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਰੋਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਰੋਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਲ ਦਿਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਦਿਖਿਆ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ 4-5 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਦਾੜੀ ਲਗਾ ਲਈ। ਦਾੜੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਦਾੜੀ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਕਿਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲ ਵੇਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਲ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਉਠਾਈਏ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਸਤਾ ਵੇਚਣਾ ਪਏਗਾ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਸਸਤਾ ਵੇਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਲਾ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ 4-5 ਦਿਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜੋ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਸਿਰਫ ਨਗਦ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦ ਅਸੀਂ ਲਾਡਲੇ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਜੋ ਹੋਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਖਾਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਖਾਣਾ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਹੋਰ 1947 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। अस्सलाम वालेकुम। दूर है दूर मेरे ਲਈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਨਕੋਦਰ ਓਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪੰਛੀ ਚੰਗੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਧਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਧਰ। ਸੋਚਿਆ ਈ ਕਦੀ ਓਏ ਸੋਚਿਆ ਈ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਈ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਗੌਰ ਓਏ ਹਮੀਦਿਆ ਸੋਚਿਆ ਈ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਗੌਰ ਓਏ ਹਮੀਦਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਨੌਰ 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 ਓਏ ਹਮੀਦਿਆ।